اللہ وبرکاتہ۔ آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں۔ آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں۔ تو سخی جان دائے زمانہ تینوں، ایتھے لگ دی کسے دی بھی کنڈ سونیاں۔ اور نام تیرا اے کنہ چ رس کولدا، نام تیرا اے کنہ چ رس کولدا، عشق تیرا اے نیزے تے چڑھ بولدا۔ ابن حیدر نے دسیا اے ہچ کربلا، عشق عاشق منافق دی ونڈ سونے۔ ایتھے لگ دی کسے دی نکنڈ سونیا۔ اور بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا، مارا کھا کھا کے کہندا دیوانہ تیرا۔ میرے عربی شاہ میرے مدنی پیا، تیرا نا پاؤندا سینے چ ٹھنڈ سونے۔ ایتھے لگ دی کسے دی نکنڈ سونے۔ تمامی احباب آقا کے دیوانے، مستی عشق مصطفیٰ کے مستانے، شمع عشق رسالت کے پروانے، زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت لگا کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے، اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے۔ ارے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے، اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں، انتقال کرتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں پریشان آپ پہلی دفعہ تھا کہ بھی اجے تک اتنی سردی کہنی کہ سارے ماشاءاللہ چادریں چکیویں اپنے آپ کو لپیٹتے بیٹھے جی میں کوئی امانتہ رکھ گیا، بالکل نہ ہاتھ پہ نکل دیں نہ آواز پہ نکل دی ہے۔ چادرہ بالکل اپنے اتے تاندے اتے لو، بشری تقاضا ہے میں کہڑا ٹھنڈ لواون آیا، میں تو ٹھنڈ پاون آیا۔ چادرہ بے شک لو پر اتنی تا نقص ہو گئی آواز ہی نہ نکلے۔ جے پائی عشق رسول دی وردی ہے، او دے اگے کی سردی ہے، او دی خاطر سیل ہے اے سردی ہے، جدے باج نہ کسے دی سردی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا قلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال بدری منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ اخلاص کا دامن پکڑ کے اس محفل پاک کو سجا کر مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خیرات پیش کیا ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے انتہائی کرم فرما دائیں بائیں محافل میں تو آپ کا پیار ملتا ہے، پہلی بار محبتوں کا طلبگار بن کے آپ کے رحمت خانے پر بندہ ناچیز وعدے کے مطابق حاضر ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر عزیز احمد جنرل صاحب ماشاءاللہ اور
जनाब मलक रशीद अहमद उर्फ पुन्नू जनरल साहब, आप और आपके दीगर रफ़का जिन्होंने महफ़िल पाक को सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलती कोताही कमी बेशी माफ़ फरमा कर महफ़िल पाक को हुजूर की रहमत लिल आलमीनी का सदका कबूल फरमा कर घर को खुशियों का गहवारा बनाए। हर फर्द की खैर फरमाए। जितने दूर नज़दीक से उशाक आए हैं, अल्लाह सब के दुखों को सुखों में बदल दे। आमीन ता को चाहे किसी का भला मंगो तो अपना भी भला होता है। अल्लाह सब के दुखों को सुखों में बदल दे, बीमारियों को शिफाओं में बदल दे, परेशानियों को आसानी में बदल दे। दिल से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमाए, अंदरूनी बैरूनी शर वाले अनासर से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन की खैर फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस्लाम का बोल बाला हो, कुफार का मुंह काला हो। जितने हबाब दोनों नज़दीक से आए सबको वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी कादावर और शुराफाक शख्सियात में मुझ खाकसार को भी अपनी बेपनाह मोहब्बतों का हकदार ठहराया। बंदा नाचीज़ वादे के मुताबिक हाजिर है और मेज़बान बन के हाजिर है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा थोड़े वक्त में महफ़िल पाक को खूबसूरती के साथ मंजिल तक ले जाया जाए और अपने ईमान में पढ़ने वालों को पूरा वक्त देकर 1 बजे तो पहले हिक ना लगे, सब पढ़ जाएं और हम दुरूद व सलाम तक पहुँच जाएं। हमारे करम फरमा आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं हमारी आंखों की ठंडक, माथे के झूमर, दिल का सुकून। वैसे मैं पाकिस्तान भर में रोज़ाना की बुनियाद पर हर काली रात आका के ज़िक्र से रोशन मुनव्वर है और रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रियाँ हो रही हैं। सादात के जोड़ों का सदका मालिक इज़्ज़तों से नवाज रहा है। किसी जगह पर किसी भी मैदान में कभी डोला नहीं, चाहे कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती बैठा हो या कोई भी बैठा हो, हज़ारों का इज्तिमा हो, कभी कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन मेरी नीयत मेरा खुदा जानता है, जब मैं किबला शाह साहिब के सामने बोलता हूँ तो तोलता हूँ फिर बोलता हूँ और सोच के कि क्या पढ़ना है। और कभी मैंने देखकर कलाम नहीं पढ़ा, कलाम ज़ुबानी याद करता हूँ, खुद पर वादत करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। लेकिन जब आपके सामने पढ़ता हूँ फिर देख के पढ़ता हूँ, इसलिए कि कुछ देख के पढ़ता हूँ। मेरी मुराद हम सब के माथे की झूमर, आंखों का सुकून, दिल की राहत, मेरे इंतहाई लजपाल, मेरी कामरानी की सनद में आपका बतौर ख़ास जो है वो हिस्सा शामिल है। आपकी दुआएं शामिल हैं जो आज इस मैदान में हूँ और इज़्ज़तें पा रहा हूँ। मेरी मुराद हज़रत किबला साहिबजादा हुजूर पीर सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहु मालिया महफ़िल पाक को हुस्न और हम सब की आँखों को ठंडक अता कर रहे हैं। मेरी खुशबख्ती है कि आप निगाह में रखते हैं, दुआ देते हैं और इन्हीं दुआओं का हमेशा तलबगार रहूँगा। मेरे आपके साथ साथ आपके लख्त जिगर अजीम बाप के अजीम बेटे गुलिस्ताने सादात के महबूब फूल, मेरे महबूब प्यारे और आँखों के तारे किबला हुजूर पीर सैयद अहमद जमाल शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहु मालिया आप तशरीफ़ रखते हैं। फ़ख्रुल सादात साहिबजादा किबला हुजूर पीर सैयद सलीम शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहु मालिया आप तशरीफ़ रखते हैं। सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा, दूर दिल से हर एक जंग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। मुझसे कबल बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मारूफ नकीब महाफिल नात, मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ीर महाफिल नात, तमामी नौकाबा कुर्रा हजरात, नात खान दोस्त, मशाए उलमा बानियान के मुश्तरका माशूक और महबूब मेरी मुराद जनाब मोहतरम कारी तालिब हुसैन मेहरवी साहब ताजदार गोलड़ा के गुलाम
अपनी खूबसूरत नकाबत से आप नवाज रहे थे और बंदा नाचीज़ को जिन जुमलों के साथ आपने पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस काबिल बनाए। ये इनके बड़े ज़र्फ़ की बात है। अल्लाह नाम बढ़ा दे तो ज़र्फ़ भी बढ़ा दे। किसी को इज़्ज़त वो देता है जो खुद इज़्ज़त वाला हो। मालिक इन इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। साउंड वाले भाई माशाल्लाह बड़ी कमाल नौकरी पेश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर फ़ौरन ही एक ऐलान करना है और उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बता दूं कि आज मुझे आपको क्या क्या सुनाना है। डॉक्टर साहब के जो साहिबजादे हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, मेरे पास अंदर आए हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि कलाम आपने मदीना पाक मस्जिद नबी में बैठकर लिखा था, कांड ना करी सरकार, उस कलाम को ज़रूर सुनाइएगा। वो कलाम और उसमें ही मदीना पाक का एक वाक़या जो हासिलपुर महफिल पाक में सच्चा वाक़या जिस पर आंखों में आंसुओं की झड़ी होती है, उसको कहा गया कि उसको शामिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं वो शामिल करूँगा। सरकार इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को जागती आंखों से 75 दफ़ा कमोबेश आका का दीदार हुआ। मैं सोच में गुम था, कुछ दिनों से कश्मकश में था कि इमाम साहब में कोई तो ऐसी बात होगी ना कि हुजूर ने जागती आंखों से 75 दफ़ा करम नवाजी फरमाई, दीदार करवाया। फिर मैंने उनकी तारीख का मुताला किया, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया। फिर ये बात सामने आई कि उन्होंने 10 किताबें हुजूर के वालिदैन के ईमान पे लिखी। 10 किताबें हुजूर के वालिदैन के ईमान पर लिखी। जब से मैंने ये पढ़ा तब से मैंने एक कलाम हुजूर के वालिदैन की शान में, जो कि नकाबत की दुनिया में पहली बार आया है, वो मैंने शामिल किया है। और जब से शुरू किया है तब से ही राज खुलना शुरू हो गए हैं और कैसी कैसी करम नवाजियाँ हो रही हैं, उसका इजहार मैं लफ्ज़ों में नहीं कर सकता। रोज़ाना नाथान दोस्तों को पर्ची दी जाती है, माँ की शान पढ़े, बाप की शान पढ़े। ये मिंबर है हुसैन के नाना का, आज हुसैन के नाना के वालिदैन की शान ना पढ़े। थोड़ी देर बाद मैं इंशाअल्लाह उसे शामिल करूंगा और उसका वास्ता देकर कहूंगा, जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह सलामत रखे, जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई है इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको हुजूर के यारों का जिक्र सुनाऊंगा, क्योंकि माँ की गोद से टना टन सुन रही हूँ, कभी अपना अकीदा नहीं बेचा। और फिर इंशाअल्लाह आपको आखिर में एक कलाम तोहफा लाया हूँ जो आप पहली बार सुनेंगे और अब मैं आज आपको पहली बार सुनाऊंगा। वो पेश करके पाकों की बारगाह में मौला अली की ये तक सफ़र करके आखिर में एक कलाम हक मीरा मीरा या मीरा पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में एक कलाम पेश करूंगा। आप एक नारा बुलंद करें। यहाँ मैं फौरन ही अपने ऐवान में आले नबी औलाद अली को सदा दे रहा हूँ, सैयद की जुबान और रब का कुरान सुनने की सादत हासिल करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह आले नबी औलाद अली को दावत खिताब, सैयद की जुबान, रब का कुरान और नबी का फरमान, वो इंशाअल्लाह अपने खिताब से नवाजेंगे। फिर मेरे ऐवान में 2 से 3 ऐलान कारी खुर्शीदुल हसन नईमी साहब तशरीफ ला चुके हैं और नात को शायर जनाबे अलहाज अहमद अली हाकिम साहब कायनात के हाकिम की बारगाह में हाज़िरी के लिए जब उनको पेश करूंगा तो उनसे पहले इंशाअल्लाह ये 5-5, 10-10 मिनट की नौकरी, ताकि इंतज़ामिया को कोई भी टेंशन ना हो। जब मेज़बान कहना आसान है, बनना जो है वो उसकी दलील हुआ करती है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेज़बान बन के अपनी नौकरी पेश करूं और जो मुझे हुक्मनामे पेश किए गए हैं वो भी मैं पेश कर दूं। ये सामने जो भाई खड़े हैं जिन्होंने मास्क लगाया है, ये ज़रा थोड़ा सा हटा के अपना दीदार करवा दें तो आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब इसको ना लगाइएगा, अब ना लगाइएगा, इसको उतार दें। जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था ना, मैंने उस वक्त भी महफिल में आकर कभी मास्क नहीं लगाया, क्योंकि घर से ये सबक मिला है, बेटा जहां वायरस आते हैं वहां वायरस नहीं आता, जहां वायरस आते हैं वहां वायरस नहीं आता। तो हम वैसे भी चेहरा छुपाने वाले नहीं, चेहरा दिखाने वाले हैं। हमारी तो कब्र कोई 1000 साल के बाद खोल के देखे तो उसे कहना पड़ता है कमाल नहीं हो गया, ज़मीन मैली नहीं हुई, समन मैला नहीं होया, मोहम्मद गुलाम दाते कफन भी मैला नहीं होया। जरा चादरें हटाइए, जो नबी की खातिर जान दे सकता है वो चादर कुर्बान क्यों नहीं कर सकता? जरा चादरें हटाकर जिनके हाथ
غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہیں، پورا ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ تعداد ٹھیک ہے؟ لنگر کھا کے آئے ہو یا اتھے کھانا ہے؟ اتھے کھانا ہے یا پہلے ہو گیا ہے؟ وہ ملازم ڈوگر صاحب کی گل یاد آ رہی ہے نا، ملازم ڈوگر صاحب فرماندے نے دو بندے میں پہلے نہیں بول رہے، ایک ہو جائے کچھ نہ کھادا ہوئے، ایک ہو جائے بہتا کھادا ہوئے۔ ہن پتہ نہیں اتھے رولا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، پورا زور لاؤ، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جڑا سارے نالوں زیادہ زور لا کے تیرا نام پکارے انہوں موت بعد چاہے، تیرے محبوب دا دیدار پہلے نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حقیقہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کہ آج پہلے ہی ہماری ساڑھے علاقے چاہے ہو، بڑیاں دعاواں دے رہے سی، بڑی محبت نال آپ نے جو ہے وہ نوازے ہے، استقبال کیتا ہے۔ میں انہاں دا شکریہ بھی ادا کرے نا، تے میں صرف توقع یادا کہ تواڈی تعریف بڑی سنی ہے کہ تساں سبحان اللہ بہت اونچا دے ہو۔ فی الحال تو مینوں لگدا ہے جائیں تعریف کیتی اسے دی تو نظر لگ گئی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ نا بھی کتنا اونچا دے۔ تو اتھا بھی بولے نا جتھا کوئی نہ بولے، تو ایک دم چوپ رہا میں انہاں دی آواز سن لما بھی یہ کیا کریں دے، جتنا اچھا بول سکتے ہو بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آباد رکھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ جدہ کراس کرنا ہے، مکہ پاک کراس کرنا ہے، اور خود نو سید دے نال مدینہ پاک دی گلیاں وچ محسوس کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر وقت بچاتے ہوئے اپنے ایوان میں گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ، فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا۔ جناب محترم قبلہ حضور پیر سید احمد جمال شاہ صاحب بخاری، جگر گوشہ حضور پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، آپ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ ان کا قد نہیں دیکھنا، ان کی جد کو دیکھنا۔ قد نہیں دیکھنا، عمر نہیں دیکھنی، ان کی جد کو دیکھنا ہے۔ جو سادات کا نوکر ہے وہ مل کر سید کا استقبال کرے، بآواز بلند ہاتھ پورا اٹھا کر بولنا ہے نعرہ تکبیر۔ ہاتھ پورا چاہو، پکھر دے وچ ایک نات خان دیواری، بندے ہاتھ نہیں سی چاہندے، اس آخنا تے ہائی جڑا ہاتھ نہیں چاہندا وہ ہاتھ چاہے، پر وہ سرلی گیا وہ دے منہ چوں جملہ بدلتے نکلا۔ وہ پتہ کیا آدھا ہے؟ آدھا ہے جڑا ہاتھ نہیں چاہندا انہوں رب چاہے، میں نہیں چاہندا کسی دے منہ چوئے نکل جاوے۔ اللہ توڑیاں چوکھاں بات فرماوے۔ اچھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے۔ سید احمد جمال شاہ صاحب بخاری آپ سب کی سماعتوں کے حوالے۔